ओडिशा। नमस्कार प्रणाम ओडिशा को आपन को स्वागत करुछि मो शुभलक्ष्मी। दर्शक बंधु राति पाहिले महाप्रभुंकर दिव्य पवित्र बाहुड़ा यात्रा एवं जन्मवेदी रे तांकर लीला खेला सरी जाउछि। आज होछि शेष दिन नवमी संध्या दर्शन चतुर्धा मूर्ति जन्मवेदी को छाड़ी रत्नवेदी को बाहुड़िबे। चलचंचल होइछि श्रीक्षेत्र सृष्टि होइछि श्रीक्षेत्र रे भक्तिमय परिवेश भाव भक्ति रे उछुळिछि चतुर्दिग। आमे मध्ये आज आम कार्यक्रम को भक्तिमय करबा। आज आमे आमंत्रण करिछु संस्कृति गवेषक पंडित अनंत गोपाल पंडा महोदय को चलंत को स्वागत करबा। महाप्रभुंकर ए दिव्य लीला संपर्क रे ताकटर किछि शुणिबा। स्वागत करछि प्रणाम ओडिसा को। नमस्कार। जय जगन्नाथ। सर्वप्रथम नंदीघोष टीभीर अगणित दर्शक मानक सियाराममय सब जग जानी करहु प्रणाम जोड़ी जुग पानी न्याय अंतरु भक्तिपूत प्रणति ज्ञापन करुछि एवं तत्सहित महाप्रभु श्री जगन्नाथ चरण कमल मध्य कोटि प्रणति ज्ञापन करुछि। आज्ञा आपण बहुत बही लिखिछन्ती आर्टिकल गुडे लिखिछन्ती महाप्रभु को विषय रे बहुत किछि कहिछन्ती एवं ए जो नवदिनात्मक यात्रा ए समय को पूरा देवता माने भी अपेक्षा करिथांती केना जन्मवेदी रे महाप्रभु को दर्शन करिवार से नियारा अनुभूति समस्त नबा पई चाहती एवं आज होछि आ गोटे विशेष दिन नवमी संध्या दर्शन। तो आजिर दिनर विशेषत्व आम आरंभ करिबा आज हमर कार्य। आज्ञा महाप्रभु भक्त मान को दर्शन देवाई भक्त मान सहित एकाकार होगापी भक्त मान सहित लीला खेला करने रत्नवेदीर समस्त ऐश्वर्य को तुच्छ करी 56 भोग 60 पौटी को पछरे पकई धाई आसती बड़दाण्ड को विजय हुंती नंदी घोषरे एवं जन्म माटीर मोह को मध्य एड़ाई दी पारते नहीं महाप्रभु जन्मवेदीर मोहरे आच्छन्न होई चली जाती नवदिनात्मक यात्रा अवसर रे श्री गुंडीचा मंदिर को जहाँ को कि वैष्णव माने गुप्त वृंदावन भाव अभिहित करिथांती एवं एई जीवा समय रे महाप्रभु एकाधार रे 3 गोटी लीला करिथांती प्रदर्शन। से लीला मान होउछंती प्रथमे होउछंती औदार्य लीला तापरे माधुर्य लीला एवं परिशेष रे ऐश्वर्य लीला। यही महाप्रभुंकर ये जो नवदिनात्मक यात्रा आड़प मंडप यात्रा महावेदी यात्रा अवसर रे ये 3 गोटी लीला होता है अनुष्ठित। महाप्रभु जेते बेले प्रथमे श्रीमंदिर त्याग करती अंगरक्षक दैतापति मानकर गहन रे निज आत्मीय स्वजन परि प्रतीयमान आ दैतापति माने तांको प्रथमे सेनापटारे करती अनुबंधित सेनापटारे पाट डोर साहाय्य महाप्रभु को बांधि दियंती जे भली भाव में बांधिले मध्य महाप्रभु करते नहीं प्रतिवाद केवल सेतिक नुहे महाप्रभु को सी दैतापति माने जे भली ढंगरे जे भली रंगरे पहंडी करी आनिले मध्य महाप्रभु को मन मध्य मुखमंडल विषन्न भाव हुए नहीं प्रतीयमान हुए नहीं दृश्यमान कहीं ना महाप्रभु भक्तर प्रत्येकटी कार्य को अंगीकार करिथांती भक्तर प्रत्येक भाव को ग्रहण करिथांती सेथिबाई से होचंती भावग्राही से होचंती भक्त वत्सल। तेणु दैतापति माने जेभली भाव में पहंडी कले मध्य महाप्रभु को मुख केतले ऊर्ध्व को केतले निम्न को केतले वाम भाग को केतले दक्षिण भाग को कले मध्य महाप्रभु करती नहीं प्रतिवाद। यह हूँ महाप्रभुंकर औदार्य लीलार परिप्रकाश। औदार्य अर्थ उदारता यहीपरि भाव में महाप्रभु पहंडी होई आसंती नंदीघोष को नंदीघोष रथरे कला बामन रूपे महाप्रभु करती विराजमान एवं भक्त मान प्रलंबित हो जाए 2 भुजद्वय एवं से 2 भुजद्वय माध्यम महाप्रभु इच्छा करती किपरि भाव में मोर भक्त मान को मु आलिंगन मुद्रा आबद्ध करी आनंद लाभ करने सहित भक्त मान करती विमोहित। तेणु भक्त मान सहित हो जाती एकाकार। बर्तमान आम मैंने छुई पारूना महाप्रभु को पहंडी समय रथरे किंतु पूर्वर आम मैंने जाऊलु मु बहुत थर महाप्रभु स्पर्श कर सौभाग्य प्राप्त होती महाप्रभु को आलिंगन करने चेष्टा करी महाप्रभु स्नान जल को पान कर पारी किंतु वर्तमान सौभाग्य भक्त मैंने पाईपारूना। तेणु महाप्रभु प्रति समय भक्त मान सहित मिसी आनंद देवाई जो माधुर्य लीला होता अनुष्ठित एवं यही माधुर्य लीलार आउ एक परिप्रकाश होउछि
ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରେ ଯାହାକୁ ଆମେ କହିଥାଉ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ତାହା ପ୍ରକୃତ ହେଉଛି ଗୁପ୍ତ ବୃନ୍ଦାବନ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ଯେଉଁ ଦ୍ୱାପର ଯେଉଁ ଲୀଳା ଯେଉଁ ମହାରାସୋତ୍ସବ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭିତରେ ମନେ ପଡ଼ିଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରକୁ ଗୁପ୍ତ ବୃନ୍ଦାବନକୁ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ନ ନେଇ ଯାଇଥାନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ସେଠାରେ ସେ ଗୋପୀମାନଙ୍କ ସହିତ ମହାଭାବ ସ୍ୱରୂପିଣୀ ମା ରାଧାରାଣୀଙ୍କ ସହିତ ମିଳିତ ହୋଇ ରଚନା କରିଥାନ୍ତି ମହାରାସ। ଏବଂ ଏହି ମହାରାସର ଅବଧି ହେଉଛି ଆଷାଢ଼ ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ସପ୍ତମୀ ତିଥି, ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଅଷ୍ଟମୀ ତିଥି ଏବଂ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ନବମୀ ତିଥି। ଆଜି ହେଉଛି ମହାରାସର ଅନ୍ତିମ ଦିବସ। ଏହି ଦିବସରେ ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅର୍ଚ୍ଚା ବିଗ୍ରହ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମା ମଦନ ମୋହନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞାମାଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ଶ୍ରୀ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରେ ଥିବା ରାସବେଦୀକୁ ଗମନ କରିଥାନ୍ତି। ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପର ଅବସାନ ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପ ସରିବା ପରେ ଆଜ୍ଞାମାଳା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ମଦନ ମୋହନ ଯାଇଥାନ୍ତି ରାସବେଦୀକୁ ଏବଂ ସୂକ୍ଷ୍ମ ସତ୍ତା ଭାବରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ସ୍ୱରୂପରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସମସ୍ତ ଗୋପାଙ୍ଗନାମାନେ ସମସ୍ତ ଗୋପର ରମଣୀମାନଙ୍କ ସହିତ ମହାଭାବ ସ୍ୱରୂପିଣୀ ଅପ୍ରାକୃତ ପ୍ରେମ ପ୍ରଦାୟିନୀ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ ପୂଜାରିଣୀ ମା ରାଧାରାଣୀ ସେହି ରାସୋତ୍ସବରେ ମିଳିତ ହୋଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ହସ୍ତରେ ଥିବା ମୁରଲୀ ବାଦନକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ମିଳିତ ଭାବରେ ମିଶି ମହାରାସ ଅନୁଷ୍ଠିତ କରନ୍ତି। ଯାହା ହେଉଛି ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଅନ୍ତିମ ଦିବସ। ହେଉଛି ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଲୀଳାର ପରିପ୍ରକାଶ। ଇଏ ତିନୋଟି ଲୀଳା କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ଲୀଳା ରହିଗଲା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି କି ଆଜିର ଦର୍ଶନରେ ଏଇଥିପାଇଁ ମହତ୍ଵ କି ଦିନରେ ଦର୍ଶନ ନୁହେଁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦର୍ଶନର ତା ନାଁ ରହିଛି। ସିଏ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କି ଯେତେବେଳେ ଦିନରେ ସମସ୍ତେ ଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ ଯେତିକି ପୁଣ୍ୟ ମିଳେ ବୋଲି କୁହନ୍ତି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ ପୁଣ୍ୟ ମିଳିଥାଏ ବୋଲି ଭିତରେ ରହିଛି। କାହିଁକି ସନ୍ଧ୍ୟା ଦର୍ଶନର ତାର ନାଁ? ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପ ଦର୍ଶନ ପ୍ରକୃତରେ ବହୁ ପୁଣ୍ୟପ୍ରଦ ବହୁ ପୁଣ୍ୟ ଲାଭ କରିଥାନ୍ତି ଭକ୍ତମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପରେ ଜନ୍ମ ବେଦୀରେ ଅନ୍ତର୍ବେଦୀରେ ଦର୍ଶନ କରି। ଆଜି ଦିବସ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଆଜିର ଦିବସରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକଟିତ ହେଲେ ଆବିର୍ଭୂତ ହେଲେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତି ରୂପରେ ଯେତେବେଳେ ଆବିର୍ଭୂତ ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ନିର୍ଗୁଣ ନିରାକାର ପରବ୍ରହ୍ମ ସଗୁଣ ସାକାର ରୂପରେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତି ରୂପରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ପ୍ରଥମ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ବ୍ରହ୍ମା ଏବଂ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ମହାରାଜ ଏବଂ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ମହାରାଜ ଅବନ୍ତୀ ନୃପତି ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ମହାରାଜ ଆଜିର ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଏହି ଆଷାଢ଼ ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ନବମୀର ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଦର୍ଶନ ଲାଭ କରିଥିଲେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର। ଯେଉଁ ସମୟରେ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଦର୍ଶନ ଲାଭ କରିଥିଲେ ତାହା ଅତ୍ୟଧିକ ଭାବରେ ପୁଣ୍ୟପ୍ରଦ। ସେଥିପାଇଁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ମନରେ ଥାଏ ଆଗ୍ରହ ଉତ୍କଣ୍ଠା ଏବଂ ପୁନଶ୍ଚ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି ନୀଳାଦ୍ରୌ 10 ବର୍ଷାଣି ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପେ ଦିନେ ଅର୍ଥାତ୍ 10 ବର୍ଷ କାଳ ଆପଣ ଯଦି ନୀଳାଦ୍ରିରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟରେ ରତ୍ନ ମଣ୍ଡପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ ଯେତିକି ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ ଆଜି ଦିନରେ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଯଦି ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପରେ ଦର୍ଶନ କରାଯାଏ ଭକ୍ତ କରେ ତେବେ ତା ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ପୁଣ୍ୟପ୍ରଦ ଏବଂ ଦିବସ ଦର୍ଶନ ଅପେକ୍ଷା ସନ୍ଧ୍ୟା ଦର୍ଶନରେ 10 ଗୁଣ ଅଧିକ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ ଭକ୍ତ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦର୍ଶନକୁ ଦିଆଯାଇଛି ଗୁରୁତ୍ୱ। ସନ୍ଧ୍ୟା ଦର୍ଶନର ଉତ୍କଣ୍ଠା ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ମନ ମଧ୍ୟରେ ହୁଏ ଜାଗରିତ। ସେଥିପାଇଁ ଭକ୍ତମାନେ ଛୁଟି ଯାଆନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପରେ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ଆଜ୍ଞା ଆମର ରଥଯାତ୍ରା ହେଉଛି ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କାହିଁକିନା ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ଧର୍ମର ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭକ୍ତ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ଏଇ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି ଏଇ ନବଦିନାତ୍ମକ ଯାତ୍ରାରେ ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ରଥରେ ଦର୍ଶନ କରିବେ ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁ ବି ଭକ୍ତ ବତ୍ସଳ କାହିଁକିନା ଆପଣ ଯେମିତି କହୁଛନ୍ତି ସବୁ କଷ୍ଟ ସହି ମଧ୍ୟ ସେ ବାହାରକୁ ଆସନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ଆପଣ ଏଇ ରଥରେ ଦେଖିଥିବେ ବହୁତ ବିଦେଶୀ ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ବାହାରର ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଅଲଗା ଭକ୍ତମାନେ ଯେଉଁମାନେ ହିନ୍ଦୁ ନୁହନ୍ତି ସେମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ତ ପ୍ରକୃତିରେ ମହାପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପତିତ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ବାହାରକୁ। ପ୍ରକୃତରେ ମହାପ୍ରଭୁ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ମହାପ୍ରଭୁ ଥିଲେ ଜଣ ଦେବତା ଅର୍ଥାତ୍ ବିଶ୍ୱାବସୁ ବ୍ୟାଘ୍ର ଗୁମ୍ଫାରେ ବିନା ଯେଉଁ ଉପଚାରରେ 3 ଧୂପ ପଞ୍ଚ ଅବକାଶ ବ୍ୟତୀତ କେବଳ ଭକ୍ତିରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନୈବେଦ୍ୟ କରୁଥିଲା ସମର୍ପିତ ଏବଂ ତାର ନୈବେଦ୍ୟକୁ ମହାପ୍ରଭୁ ସାଦରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁ ଥିଲେ ଜଣ ଦେବତା।
परवर्ती समय अवंती नृपति प्रेरण करछंती तांकर जो राजपुरोहित कनिष्ठ भ्राता विद्यापति को विद्यापति कर दर्शन एवं विद्यापति दर्शन करने पर जनदेवता क्रमे क्रमे गणदेवता आड़क होती अग्रसर महाप्रभुଙ୍କର जययात्रा होती गणदेवता आड़क जन हेले गण परवर्ती समय उत्कल देवता भाव में सी होती अभिहित तापर अवस्था महाप्रभु और राष्ट्र देवता भाव में जिते कपिलेन्द्र देव शासन ग्रहण कले सी कहले महाप्रभु होती राष्ट्र देवता भाव में घोषणा कले और निजक राउत भाव में सी अभिहित करते महाप्रभु आज जे राष्ट्र देवता भारत देवता ता नुहे महाप्रभुकर जो महिमा आज विस्तारित आज पृथ्वीर कोण अनुकोण भक्त मैंने धाई आसुँच महाप्रभुଙ୍କର से कलाबदन को दर्शन करने महाप्रभुଙ୍କର चका नयन को दर्शन करने और महाप्रभुଙ୍କର रंग अधर निःसृत जो अम्य रस जो पीयूष रस को आकंठ पान करने तेणु महाप्रभुଙ୍କର जययात्रा आज विश्वव्यापी एवं महाप्रभुଙ୍କର जो ना जगन्नाथ ता मूल रही एक रहस्य महाप्रभु जपरी भाव में जो चारिधाम संक्रांति प्रतिष्ठा करते बद्रीनाथ रे जी आराध्य आम कही था बद्रीनाथ बोली बद्रीधाम रे एवं जी द्वारकार आराध्य उपास्य तांको आम कही था द्वारिकानाथ भाव अभिहित करी था एवं रामेश्वरम जी आराध्य बा उपास्य तांको आम रामनाथ भाव में अभिहित करी था किंतु पुरी रे विराजमान करते महाप्रभु पुरीनाथ नुहति कि उत्कलर नाथ नुहति कि भारतर नाथ नुहति से जगतर नाथ कहीं जगतर नाथ ना आम जगत को जब आम व्याख्या करवा जगत युक्त नाथ जगन्नाथ जगत अर्थात आम दृष्टि प्रतिभात होती जो स्थावर एवं जंगम सजीव एवं निर्जीव एवं ये जो सजीव पुनश्च दुई भाग विभक्त उद्भिद एवं प्राणी तेणु उद्भिद एवं प्राणी उभयर प्रतिनिधित्व कर महाप्रभु जगन्नाथ मन भितर जिज्ञासा सृष्टि हे किपरि से उद्भिदनाथ किपरि ना उद्भिद मान मध्य वृक्ष होती सर्वश्रेष्ठ प्रति तार परिप्रकाश तेणु वृक्षर जो कलेबर को महाप्रभु धारण कर दारु कलेबर धारण करी से वृक्ष को प्रतिनिधित्व करुँच एवं प्राणी मान मध्य जिते प्राणी रहिले जो 84 लाख जोनि ए जीव भ्रमण करें से 84 लाख जोनि भितर श्रेष्ठ जोनि हूँ मानव जोनि तेणु मानव हूँ समस्त प्राणी मान मध्य श्रेष्ठ प्राणी भाव में हुए विवेचित इतर प्राणी मान मध्य मनुष्य श्रेष्ठ तेणु मनुष्य जो जीवात्मा ता हूँ महाप्रभुंकर अंश विशेष महाप्रभु होती अंशी आम हूँ अंश तेणु सी होती परमात्मा आम हूँ जीवात्मा तेणु जीवात्मा भाव में आम शरीर में महाप्रभु विराजमान तेणु मनुष्यर आत्मार परमात्मा भाव में महाप्रभु परिप्रकाशित होती तेणु एकाधार वृक्ष एवं प्राणी उद्भिद एवं प्राणी उभय जगत को प्रतिनिधित्व कर जगतर नाथ नाम होइछे सार्थक तो से कोटि कोटि भक्त आसती बड़दाण्ड दर्शन करने आ श्रीमंदिर जावाक जो मान अनुमति ना बोलते से बड़दाण्ड ही दर्शन करते बहुत भक्त पूर्व रही जहाँ रथ अटकी जहाँ महाप्रभु भी अटकी जाती केतबले पहंडी हुए जो महाप्रभुर डेरी हुए प्रत्येक भक्त टे हुए हुए कौन भक्त आसुवे हुए तो महाप्रभु एमती अटकई अटकी जाइए आपणकर केबे एमती अनुभूति अच्छी महाप्रभु को नहीं महाप्रभु अनेक अनुभूति मोर रही जे जेते बळे दुखरे पड़ी मु तांको उद्देश्य रे मु दुई बुंदा लोतक ढाई देछि महाप्रभु जे भली भाव में रत्नाकर को आपण जहाँ फिंगी देबे जहाँ पकई देबे समुद्र किछि ग्रहण करे नाही पर मुहूर्त में सबको सी फेरी थाए कूल को कूल राणी छाड़ी दे थाए से न्याय महाप्रभु भाव में जिते भक्त प्रपन्न हो जाए जो भक्त निजको समर्पण कर दिए अनन्य चिंतयन्तमां योजना परुपासते तेसा नित्याभियुक्तानां योग क्षम वहाम्यहम महाप्रभु जहाँ भक्तर नाही ताको प्रदान करिथान्ते एवं जहाँ अच्छी तार रक्षणाबेक्षण करते श्रीमद भगवद्गीता 9व अध्याय 22 नंबर श्लोक महाप्रभु उद्दात कंठरे वज्र निर्घोष कंठरे अर्जुन को यही श्लोकटे कहते अर्थात महाप्रभु पाखे जे प्रपन्न हो जाए जे समर्पित हो जाए महाप्रभु ता दुख दूरीभूत करती जी मो जीवन में अनेक अनुभूति अच्छी जितेबाला मो चाकरी जीवन भितर जो एक सेक्शन पोस्ट थाई मु 4टा ट्यूशन करी स्कूल जाऊँगी मु सकाल 7 जाए राति 11 घर को फेरे
এবং সেତେବେଳେ ଥିଲା ଟ୍ୟୁସନ୍ 2 ଘଣ୍ଟା ତେଣୁ ମୁଁ ସବୁ ଟ୍ୟୁସନ୍ ସାରି ଘରେ ଫେରିଲା ରାତି 11 ମୁଣ୍ଡରେ ପାଣି ପଟି ପକାଏ ଶୁଏ ଏବଂ ଏଇଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦିଅଁ ସେବା କରୁଛି ମୋ ଶାଳଗ୍ରାମ ଟିକେ ଯେଉଁ ଶାଳଗ୍ରାମକୁ ମୁଁ ମାନେ 3ଟି ତୁଳସୀ ଦେଇଥାଏ ଏବଂ ଯେଉଁ ଶାଳଗ୍ରାମକୁ ପଣ୍ଡିତ ସଦାଶିବ ରଥ ଶର୍ମା ଦେଖି ପ୍ରକୃତ ଜୀବନ୍ତ ଶାଳଗ୍ରାମ ଭାବରେ ଅଭିହିତ କରିଥିଲେ ସେହି ଶାଳଗ୍ରାମଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମୁଁ ତୁଳସୀ ପ୍ରଦାନ କରିବା ସମୟରେ ମୋ ଚକ୍ଷୁରୁ ଧାର ଧାର ଲୋତକ ବହିଗଲା ପ୍ରଭୁ ମୋର ଦୁଃଖର କ'ଣ ଦୂରୀଭୂତ ହେବନି ମୋ ଦୁଃଖ କ'ଣ ଅପନୋଦନ ହେବନି ଏବଂ ଠିକ୍ ତା ପରେ ପରେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଗୋଟିଏ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଇଥିଲି ଏବଂ ସେଇ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁଟି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଚାକିରି ପାଇଥିଲି ଏତିକି ନୁହେଁ ଯେତେବେଳେ ମୋର ବଡ଼ ପୁଅକୁ ହରେଇ ବସିଛି ଏବଂ ବଡ଼ ପୁଅ ପାଇଁ ମୁଁ ହରେଇ ଦୁଃଖିତ ଏବଂ ଅଭିଭୂତ ହେଉଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଭଜନ ଲେଖିଛି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଚୀନ କଳାକେନ୍ଦ୍ର ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ରୁ ସଙ୍ଗୀତ ବିଶାରଦ ମଧ୍ୟ ପାସ୍ କରିଛି ଏବଂ ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ମୁଁ 400ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଭଜନ ଜଣାଣ ଓଡ଼ିଶୀ ଇତ୍ୟାଦି ରଚନା କରିଛି ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଭଜନ ଲେଖି ମୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦର୍ଶନରେ ମୁଁ ହେଉଛି ମଧ୍ୟ ଆମ କଟରବା ଗାଁର ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ବଳଦେବଜୀ ମନ୍ଦିର 400 ବର୍ଷର ମନ୍ଦିର ତା'ର ସେବା ମଧ୍ୟ ଆମର ରହିଛି ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଲେଖି ନେଇଥିବା ଭଜନକୁ ପାଠ କରିଛି କୋହ ଉଠିଛି ଅନ୍ତରରେ ମୁଁ ଗାଇପାରି ନାହିଁ ଆଖିରୁ ଧାର ଲୁହ ବୋହିଯାଇଛି ଏବଂ ଠିକ୍ ତା ପରେ ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପା ହେଇଛି ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଶୂନ୍ୟ କୋଳକୁ ମହାପ୍ରଭୁ କରିଛନ୍ତି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ମହାପ୍ରଭୁ ସେହି କୋଳକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ମୋର ଧର୍ମପତ୍ନୀର ମନ ଭିତରୁ ବିଷାଦକୁ ଦୂରୀଭୂତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଦୁଃଖ ଆସେ ଏବଂ ମୁଁ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରପନ୍ନ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିଦିଏ ପ୍ରଭୁ ଏଇଭଳି ବିପଦରେ ମୁଁ ପଡ଼ିଛି ଏ ବିପଦରୁ ଆପଣ ହିଁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଏ ସଂସାରକୁ କେହି ନାହିଁ ମୋ ପ୍ରତି ଦୟା କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଦୟାଳୁ ଆପଣ କୃପା ସିନ୍ଧୁ ଆପଣ ଦୀନବନ୍ଧୁ ଏ ଦିନର ବନ୍ଧୁ ଭାବରେ ଆପଣ ଦୟା କରନ୍ତୁ ମୋ ଦୁଃଖକୁ ଦୂରୀଭୂତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେତିକିବେଳେ ମଧ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃପାକୁ ମୁଁ ଅଙ୍ଗେ ଅଙ୍ଗେ ଲିଭେଇ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଅଙ୍ଗେ ଅଙ୍ଗେ ଅନୁଭବ କରି ଚାଲିଛି ମହାପ୍ରଭୁ ଅତି ଦୟାଳୁ ଅତି କୃପାଳୁ ତାଙ୍କର କୃପାର ପଟାନ୍ତର ନାହିଁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇସାରିଲେଣି ଦର୍ଶନ କଲେଣି ମହାପ୍ରଭୁ ଏବେ ଯାଇନଥିଲି ଏ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଚନ୍ଦନ ସମୟରେ ଯାଇଥିଲି ମହାପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ଚନ୍ଦନ ସମୟରେ ଯାଇଥିଲି ସେହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଲି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ବହୁତ ଭିଡ଼ ଏବଂ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲି କେମିତି ମୁଁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ଦର୍ଶନ କରିବି ଯାହାଫଳରେ ପଶ୍ଚିମ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତଙ୍କର ଭିଡ଼ ରହୁଛି ଆଉ ଏବେ ତ ବହୁତ ଭିଡ଼ ଯେହେତୁ ଆଡ଼ପ ଦର୍ଶନର ସୁଯୋଗ ବହୁତ କମ୍ ସମୟ ପାଇଁ ରହୁଛି तो या भितर आपण लेखालेखी बहुत करिसेंती आर्टिकल बहुत लिखिसेंती बहुत गुडे बही लिखिसेंती जगन्नाथ विषय आपण कहउचंती 400 जणाण भजन ये सब लिखिसेंती ये लेखालेखी केमती पई इंटरेस्ट हैला एवं महाप्रभु को कथा आपण केमती लिखिबा को आरंभ कले मोर सौभाग्य मु एक वैष्णव ब्राह्मण परिवार जन्म एवं मोर परिवार समस्ते वैष्णव धर्म दीक्षित मो बापा थिले वैष्णव जेजे थिले वैष्णव मु मध्य वैष्णव धर्म को दीक्षा भाव में ग्रहण कर वैष्णव धर्म को मोर आचरण में प्रतिफलित कर चलती तेणु वैष्णव प्रथम लक्षण हूँ जहाँ चैतन्य महाप्रभु कहते तृणादपि सुनिचेन तोर रीव सहिष्णुना अमानेन मानदेयम कीर्तनेयम सदा हरि अर्थात तृणादपि सुनिचेन तृण ठारू जे आमको निजक न्यून मन करा पड़ो जब तृण घास उपर आम पाद थापिदेले घास प्रतिवाद करे ना एवं सी आमर पाद को निज मथा पर धारण करे एवं आमको तार प्रतिदान स्वरूप कोमल स्पर्श दे थाए आम जो घास पर चली था कोमल स्पर्श अनुभव करी आमर तनु मन हो जाए पुलकित एवं तृणादपि सुनिचेन तरुरीव सहिष्णुना तरु अर्थात वृक्ष वृक्ष आमको फल पुष्प एपर काठ शुष्क काठ व्यवहार करुचे सबकि व्यवहार करें हाणिबा हाणिला समय से प्रतिवाद करे ना आम छेदन करुचु से तार प्रतिवाद करूना तृणादपि सुनिचेन तरुरीव सहिष्णु ताठू भाई सहिष्णु आ जगत में कहीं ना एवं अमानेन मानदेयम जे मान पाइबा हकदार नुहे आम दृष्टि जे मान पाइबा कथा नुहे वैष्णव जी समस्त को दृष्टि कुकुर ठार आरंभ कर मनुष्य पर्यंत समस्त सम्मान दे था समस्त ब्रह्म विद्यमान ये भावना वैष्णव आनी थाए एवं एतद् व्यतीत सर्वशेष लक्षण हूँ कीर्तनें सदा हरि अर्थात हरि कीर्तन में सदा सर्वदा लिप्त रहा वैष्णव धर्म लक्षण तेणु जिते मुझे वैष्णव परिवार जन्मित और बापा प्रभाव मोर पड़ी तेणु आरंभ मो भगवान प्रति समर्पित एवं परवर्त अवस्था लेखालेखी मु विशेष आरंभ कली मोर बड़ पुओ चलीगला प्रथम भजन नहीं महाप्रभु अर्पण कली ता पठाऊ मु लेखालेखी आरंभ कली एवं जेहेतु मुझे बैंक सेवारे मुझे नियोजित समय पाएनि सका 7 राति 10टा पर्यंत मु थाए यही कार्य व्यस्त थाए वृत्ति हूँ बैंक सेवा किंतु प्रवृत्ति हूँ साहित्य साधना को मुझे आपणे नहीं और साहित्य भितर पशिगली प्रबंध रचना कली मुझे भजन रचना कली मुझे बहु आनंद लाभ कली एवं यही भजन गाए एवं
ରଚନା କରେ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଶୋଇବାକୁ ଯାଏ ମୁଁ ବିନା ଭଜନ ନ ଗାଇବାରେ ମୋତେ ଆଖିକି ନିଦ ଆସେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଗାଇପାରନ୍ତି ଭଜନ? ହଁ ମୁଁ ଭଜନ ଗାଏ। ଗୋଟେ ଆମକୁ ଆଜି ଶୁଣାଇ ପାରିବେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯାହା ଆପଣ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ଖୁସି ହେଇଛନ୍ତି? ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ ଅଭିମାନ ବ୍ୟଞ୍ଜିତ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅଭିମାନ କରିଛି, ହେ ମହାପ୍ରଭୁ ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗତରେ ବଡ଼ ଏବଂ ଯେତେ ବଡ଼ ଅଛି ସବୁ ବଡ଼କୁ ଆପଣ ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ମୋ ପାଇଁ ରଖିଛନ୍ତି ଛୋଟ। ଛୋଟ ରଖନ୍ତୁ, ଦୁଃଖ ନାହିଁ, ମୁଁ ସେ ଛୋଟକୁ ମଧ୍ୟ ଆଦରି ମୁଁ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଦରେ ସମର୍ପିତ। ସବୁ ବଡ଼ ତୁହି ବାଛି ନେଇ ଗଲୁ ରେ କାଳିଆ 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 ସବୁ ବଡ଼ ତୁହି ବାଛି ନେଇ ଗଲୁ ଛୋଟ ରଖି ମୋର ପାଇଁ ଛୋଟକୁ ଆଦରି ତୋ ନାମ ସୁମରି ଛୋଟକୁ ଆଦରି ତୋ ନାମ ସୁମରି ଯିବି ମୁଁ ମଶାଣି ଭୂଇଁରେ କାଳିଆ ଯିବି ମୁଁ ମଶାଣି ଭୂଇଁ ସବୁ ଦାଣ୍ଡ ନେଇ କଲୁ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡ ମୋ ପାଇଁ କି ଜାଗା ରଖିजे ଚାଖଣ୍ଡ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡେ ନନ୍ଦୀ ଘୋଷ ତ ଗଡ଼ିବ ସେ ଛୋଟ ଜାଗାରେ ଜୁଇ ମୋ ଜଳିବ ତଥାପି ମୋ ଦୁଃଖ ନାହିଁ ରେ କାଳିଆ ତଥାପି ମୋ ଦୁଃଖ ନାହିଁ ରେ କାଳିଆ ଯଦି ଟିକେ ଦେବୁ ଚାହିଁ ତୋ ଶ୍ରୀମୁଖ ଦେଖି ମୁହିଁରେ କାଳିଆ ଯିବି ମୁଁ ମଶାଣି ଭୂଇଁରେ କାଳିଆ ଯିବି ମୁଁ ମଶାଣି ଭୂଇଁ ସବୁ ବଡ଼ ତୁହି ବାଛି ନେଇ ଗଲୁ ଛୋଟ ରଖି ମୋର ପାଇଁ ଛୋଟକୁ ଆଦରି ତୋ ନାମ ସୁମରି ଯିବି ମୁଁ ମଶାଣି ଭୂଇଁରେ କାଳିଆ ଯିବି ମୁଁ ମଶାଣି ଭୂଇଁରେ କାଳିଆ ଯିବି ମୁଁ ମଶାଣି ଭୂଇଁ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଶୁଣିବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ନିଜ ଲେଖା ନିଜ ସ୍ୱର। ଆଜ୍ଞା, ନିଜ ସ୍ୱର ବି ନିଜ ସ୍ୱର ଆପଣ ସ୍ୱର ବି କରନ୍ତି? ବେଳେବେଳେ ନୂଆ ସ୍ୱର ଯେଉଁଥିରେ ଭକ୍ତି ଭାବ ଉଦ୍ରେକ ହେବ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ ଯିଏ ଶ୍ରୋତା ଶ୍ରବଣ କରିବ ତାର ଅନ୍ତରରେ ତାର ହୃଦୟ କନ୍ଦରରେ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତିର ମନ୍ଦାକିନୀ ପ୍ରବହମାନ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଭଲ ସ୍ୱରଟି ଆବଶ୍ୟକ। ଗୀତର ମାଧୁର୍ଯ୍ୟକୁ ଭଲ ଲାଗେ ଗୀତ, ସେଥିପାଇଁ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ନ ଶୁଣିଲେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନିଦ ବି ହୁଏନି। ଆପଣ ବହୁତ ବହି ଆଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ଦୁଇଟି ବହିର ଆପଣ ସମ୍ପାଦନା ବି କରିଛନ୍ତି। ଚାହିଁବୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସେ ବହି ଦୁଇଟି ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଜପଗୀତ ଜ୍ୟୋତି ଆଜ୍ଞା ଆର ମଧ୍ୟ ସମ୍ପାଦନା ମୁଁ କରୁଛି। ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପତ୍ରିକା। ଭାରତବର୍ଷରେ ଯେତେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଜୀବନୀ ଏହି ବହିରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ହେଉଛି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଲବ୍ଧ ପ୍ରତିଷ୍ଠ ଲେଖକମାନଙ୍କର ଲେଖା ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ସ୍ଥାନିତ ହେଉଛି। ଏବଂ ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯେଉଁ କଲୋନୀରେ ରହୁଛି ସେହି କଲୋନୀରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ପତ୍ରିକା ମଧ୍ୟ ମୋ ସମ୍ପାଦନାରେ ପରିପ୍ରକାଶିତ ହେଉଛି ଏବଂ ଏ ମଧ୍ୟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପତ୍ରିକା। ଆଧିରେ ଅଧିକାଂଶ ଲେଖା ଜୀବନ ଧର୍ମୀ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ। ଇଏ ଉଭୟର ସମ୍ପାଦନା ମଧ୍ୟ କରୁଛି। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ମୁଁ ସତ୍ୟବାଦୀରେ ମଧ୍ୟ ନିୟମିତ ଭାବରେ ଲେଖା ଦିଏ ଏବଂ ସତ୍ୟବାଦୀ ମଧ୍ୟ ମୋର ସାକ୍ଷାତକାର ନେଇ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଆପଣଙ୍କର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଲେଖା ଚାଲିଥାଉ ଆଗକୁ। ତ ସତ୍ୟବାଦୀରେ ବି ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଲେଖା ବି ବାହାରିଛି ଆପଣଙ୍କର। ସତ୍ୟବାଦୀରେ ମୋର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ସେମାନେ ବାହାର କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ମୋଠୁ ଘରେ ଆସିକି ନେଇଥିଲେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ନେଇଥିଲେ ସେମାନେ, ଆଉ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି।
ଏଇଟା ମୋର ସେମାନେ ସାକ୍ଷାତକାର ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ସତ୍ୟବାଦରେ ମୋର କାର୍ଟୁନ୍ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ମୋର ଶରୀରକୁ ଇଏ କରି କାର୍ଟୁନ୍ କରି ମୋର ଜୀବନର କୃତିକୃତିକୁ ତା ଦେହରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନିତ କରିଥିଲେ ଏବଂ এই ସତ୍ୟବାଦୀ ବ୍ୟତୀତ ମୁଁ 8 ଗୋଟି ଖବରକାଗଜରେ ପ୍ରାୟତଃ ନିୟମିତ ଭାବରେ ସପ୍ତାହ ଗ୍ୟାପ୍ରେ ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ଗ୍ୟାପ୍ରେ ବା ସପ୍ତାହକୁ ଥରେ କି ଦୁଇଥର ମଧ୍ୟ ମୋର ଯେଉଁ ପ୍ରଚଳିତ ଘଟଣାବଳୀ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରମ୍ପରା ଏବଂ ମହାମନୁଷ୍ୟଙ୍କ ଜୀବନୀ ଏବଂ ସାହିତ୍ୟିକମାନଙ୍କ ଜୀବନୀକୁ ଆଧାର କରିକି ପ୍ରତି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସନ୍ଦର୍ଭ ଦେଇଥାଏ ଏବଂ 8ଟି କାଗଜରେ ଲେଖା ବାହାରିଥାଏ ଏବଂ ଏଭଳି ଲେଖାଲେଖି ଚାଲିଥାଉ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପାରୁ ସବୁବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥା ଆପଣ ଏମିତି ଲେଖୁଥାନ୍ତୁ ମୁଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପାଠକ ପାଠିକାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଉଥାନ୍ତୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣ ଆଜି ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ ଏବଂ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମୟ ଶେଷ ହୋଇଛି ପ୍ରଣାମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏଠି ରଖିବା ଓଡ଼ିଶା